جو اس وقت عدالتی لڑائی جاری ہے اور سینئر ججز کا جو آپس میں تنازع ہے، اس کی وجہ سے جو کیسز کا عمل ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، خاص طور پر وہ کیسز جو کہ دہشت گردوں کے خلاف ہیں اور ان کیسز کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ علاوہ گرفتار دہشت گردوں کے سینکڑوں مقدمات آج بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ 2020 سے لے کر 2023 کے دوران 6550 دہشت گردوں کا چلان کیا گیا، صرف 1.5% یعنی کہ 104 کی سزائیں برقرار رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ جمہور کی آواز دیکھ رہے ہیں M2M اردو پر۔ آج کچھ پاکستان کے آثار قدیمہ کی بھی بات کریں گے۔ سیاسی باتیں تو ہوں گی، لیکن جو اس وقت عدالتی لڑائی جاری ہے اور سینئر ججز کا جو آپس میں تنازع ہے، اس کی وجہ سے جو کیسز کا عمل ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، خاص طور پر وہ کیسز جو کہ دہشت گردوں کے خلاف ہیں اور ان کیسز کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ بڑی قربانیاں دے کر ہماری فورسز نے دفاع وطن کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو خدمات انجام دیں اور جن دہشت گردوں کو پکڑا، ان میں سے اکثر جو دہشت گرد ہیں وہ قانونی حکم کے باعث ریلیف لینے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور اس کے اگر کوئی ہم آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھیں تو یہ جتنے بھی آپریشن کیے گئے، آپریشن رد الفساد، آپریشن عزم استحکام اور دیگر آپریشن، وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے۔ جس طرح کا DGSPR نے بھی بتایا کہ اب تقریباً کوئی روزانہ کی بنیاد کے اوپر 110 سے 130 کے قریب IBOs یعنی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں، مگر ان آپریشنز میں گرفتار سینکڑوں دہشت گردوں کو عدالتوں کی جانب سے رہا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرفتار دہشت گردوں کے سینکڑوں مقدمات آج بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ اگر ہم صرف 2022-23 کی بات کریں تو عدالتوں میں زیر التوا مقدمات میں 121% اضافہ دیکھا گیا۔ 2020 سے لے کر 2023 کے دوران 6550 دہشت گردوں کا چلان کیا گیا، جس میں سے صرف 11% یعنی کہ 774 کو سزا ہوئی۔ 6550 میں سے صرف 774 کو سزا ہوئی، اور ان میں سے صرف 1.5% یعنی کہ 104 کی سزائیں برقرار رہیں۔ یہ 1.5% یہ صرف ہے، اس سے آپ اندازہ کریں۔ اور پھر یہ اس وجہ سے کہ انسداد دہشت گردی کا ایکٹ وہ بنایا اور بھی اقدامات اٹھائے گئے، پھر سارے معاملات چلتے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں نا کہ پاکستان میں 91 انسداد دہشت گردی کی عدالتیں چل رہی ہیں۔ پنجاب میں 23 ہیں، خیبر پختونخوا 13، سندھ 32، بلوچستان میں 9، آزاد کشمیر میں 10، گلگت بلتستان میں 2، اسلام آباد میں 2۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ عدالتیں سزائیں دیتی ہیں، آگے پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، وہاں سے ان کو جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے۔ اس وقت دہشت گردی کے خلاف مقدمات کی ہم بات کریں تو اس وقت ملک بھر میں 605 مقدمات زیر التوا ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں۔ پنجاب میں 48، سندھ میں 115، خیبر پختونخوا میں 195، بلوچستان میں 208، گلگت بلتستان میں 39۔ 2020 سے 2023 کے دوران 2017 مقدمات میں سزائیں سنائی گئی، اس کی بھی آگے تفصیل انہوں نے بیان کی ہے۔ اور دہشت گردی میں ملوث افراد کی بریت کا جو تناسب ہے وہ زیادہ ہے۔ 278 دہشت گردوں کو مختلف مقدمات میں عدم شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا گیا۔ پنجاب میں 60، سندھ میں 28، خیبر پختونخوا 26، بلوچستان میں 148، گلگت بلتستان میں 14، آزاد کشمیر میں 2۔ پھر جناب
जिस तरह मैंने आपको बताया ऊपर वाले फिगर में कि 774 को मजमूई तौर पर सज़ाएँ हुई और बाकी जो लोग हैं, और 90 की तो सज़ाओं को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया गया। अब ये फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा किसको हो रहा है? दहशतगर्दों को। और शवाहिद ना होने की वजह से वो कहते हैं जी हम लोगों को कैसे रख सकते हैं। बात ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के मुकदमात, गवाहों की तादाद पर ज़्यादा इन्हिसार, शवाहिद, सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात, धमकियाँ और रुकावटों की वजह से ज़ेर इल्तवा हो जाते हैं। ये सब हाई प्रोफाइल केसेस में बार बार बरी होने में मुआवन हैं, जो दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की सूरतकारी में मुआवन साबित हो रही हैं। ये तमाम जो अवामल हमने बयान किए हैं, सारी इस गुफ्तगू का मकसद क्या है कि इन ऐसे मुकदमात जो कि दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ हो, वो सारे के सारे फ़ौजी अदालतों में भेजे जाएँ। और फ़ौजी अदालतों का क़याम आइन के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के तहत अमल में आया था। और फ़ौजी अदालतें इसलिए भी ज़रूरी हैं कि अदलिया का मौजूदा निज़ाम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फ़ैसले करने में नाकाम नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने फिगर से बता दिया कि सिर्फ 1.5% दहशतगर्दों को सज़ाएँ हुई जिस पर अमल दरामद हुआ। अदलिया में फिर सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर मिलिट्री कोर्ट्स पर इस वक्त अदलिया की तरफ से स्टे आर्डर दिया हुआ है, जिसकी वजह से मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। ये स्टे आर्डर भी ख़त्म होना चाहिए और ज़ेर इल्तवा मुकदमात की समाअत फिलफौर शुरू होनी चाहिए, ताकि जो दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ऊपर जो मुलव्वस अफराद हैं दहशतगर्दी में, उनको सज़ाएँ दी जा सकें और दहशतगर्दी का तदारक मौसर अंदाज से किया जा सके। ये देखें बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको वजूहात बता दी, बाकी आप फैसले चलते रहे, और भी केसेस लाखों की तादाद में हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो इशू है दहशतगर्दी के हवाले से, इन केसेस के हवाले से फ़ौजी अदालतें मौसर साबित जो है वो हो सकती हैं। अच्छा जी, ये एक पाकिस्तान बड़ा कल्चर्ड मुल्क है, सकाफ़त है, यहाँ पे सारे कदीमा हैं, हमारा तहज़ीबी विरसा बड़ा रिच है। तो एक कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी मुशाहिद से अनसैयद थे। और इसमें जो बड़ी तवज्जो इस कॉन्फ्रेंस में दी गई कि वादी सिंध की शानदार तहज़ीब, फिर गंधारा तहज़ीब, और इस चीज़ के ऊपर मुकर्रीन ने कहा कि पायदार सियाहत की तरक्की के लिए देखें टेररिज़म टू टूरिज़म, इस तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये हमारे यहाँ जो मकामात हैं, ये तहज़ीबी मकामात के बड़े अहमियत के हामिल हैं कि पाकिस्तान के विरसे की आलमी अहमियत उसको उजागर किया जाए, नौजवान नस्ल को इससे आगाही दी जाए। करतारपुर, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सवात और टेक्सला की जो 100 साला दरियाफ़्त है, उसकी तारीख़ को भी उजागर किया गया। फिर नवादरात की स्मगलिंग और चोरी से हिफाजत के लिए सारे कदीमा के मकामात के सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ पर भी मुकर्रीन ने ज़ोर दिया। ये बात करना भी इस वजह से ज़रूरी है कि अगर आप नौजवानों को इस तरफ लेकर जाएंगे ना, जो टूरिज़म है आपका, तो वो फिर जराइम की तरफ नहीं जाएंगे, सैर सपाटे निकलें। पाकिस्तान बड़ा, मैंने कहा ना, खूबसूरत मुल्क है, निकले जाएँ उनको, और ये फिर जो सारे कदीमा तारीख़ी मकामात, इनकी सैर करें, इसके ऊपर रिपोर्ट्स बढ़ाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।